It's a YouTube video, National Anthem, Independence Day. Viewers are listening. The comments are like that. So lots of comment in here. Everybody press the thing, which is very natural. And now my friends, just see. This is also possible in India, and so not in India, West Bengal. So what is your opinion about these things? They like it. Which is they like it? They like it. They like it, this thing. Well, they are West Bengal bongs. So what is your opinion about these things, Dada? I think this is a very impressive thing you have pointed out. It shows the double standards some of us have about our country, and also a very sharp difference between some opinions of our even Pakistani and other countries' friends and ourselves. And that even the Pakistani can say India is a great country and have a great friendship for it. But many of us Indians cannot bring ourselves to say anything like this. Instead, we try to point out how bad a country ours is. And as my friend, as you have pointed out, then why do you stay here? Why do you utilize our country and use it as a base for all your opinions that go against it? That is indeed a very shameful thing. You should at least have some self-respect and some sense of responsibility. they're choosing the Independence Day. Even one step higher. They're as like a আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম এটা বোধহয় কোনো হ্যাকার সাইট পাকিস্তান। Yes, but as if they are the enemies of the state. হ্যাঁ, যা এনিমিজ ইন দিস দেশ ইয়াতে জুটায়, তা আমার প্রশ্ন তারা এখানে বসে আছে কেন? But they themselves are the biggest Jew of all, because they are saying they don't mean it except in a nasty sense. They don't want to say it in a healthy way, because that such a thing cannot be said in such a way and such a place. এদের কি দেশে থাকার কোনো দরকার আছে? না, কোনো দরকারই নেই. Basically, if they were really honest, they would have taken themselves away from our country. If they hate our country so much, then why stay here? No, they're not saying they're hated the country. They think Everything is lies, everything is lie, everything is surely security. not a place you love. And if it's not a place you love, then why you stay? that these 89 people are full, their brain is full of fuss. They've been misled. They're like lambs. They're quite legit. They accept they're educated. That is what makes it very shameful. That they're blindly following what they think is a popular sentiment, and that makes them as a negative publicity, negative kind of thing. But this is a very unintelligent kind of negative publicity. This does not have much what you call sense of brain or logic behind. লজিক আছে, এই যে বলছে না দাদা, পারভার্টেড লজিক। এটা লজিক তো না, কেন না বাবা, শত্রু মিত্র দেশ, দেশ কি কাদের জন্য কাঁদবে, মানুষরা কি পাচ্ছে দেশ থেকে আজকে? যে বলছে সে কিন্তু প্রচুর পেয়েছে, আর যারা পাচ্ছে না তাদের জন্য কিন্তু কিছু দিতে রাজি আছে কিনা আমার খুব সন্দেহ আছে। So that is what the problem is. The person who is complaining is really not going to do anything about it. And there are thousands and millions of people who are not complaining, but they are doing plenty of things about it. কিন্তু বলছে আমরা কিছু পাইনি, আমরা কিছু পাইনি, এই দেশের স্বাধীনতা আমরা মানতে পারছি না, এই দেশের লোক ঝুটা, শুধু গান্ধী পরিবারের জন্য দেশ স্বাধীন হয়েছে। ওনলি গান্ধী পরিবার হয়ে থাকলে তাহলে গান্ধী পরিবারই বসে থাকতো, তুমি এই চক্করেই থাকতে না। বাট তুমি তো বেশ ভালোই আছো রে বাবা। তুমি এখানে ইউজিং দ্য মিডিয়া ব্রট ইন বাই ইয়োর গান্ধী ফ্যামিলি এন্ড দেয়ার সাপোর্টার্স, এবং একটা লোক খেতে পারছে না ভেবে তুমি এখানে বসে আছো কেন দাদা? দুঃখ হচ্ছে না? আরে খেতে পারছে না, তাহলে ফাইন্ড আউট ওয়ে ইজ দ্যাট তোমার বাড়ি থেকে কিছু খেতে দাও না, সেটাও তো করবে না। না, আমরা সরকার করবে ওটা, সরকারের জন্য বসে থাকবে, তো সরকারও তো লোক,
তো সবাই যদি এক বিপরীতে বসে থাকে, সব পাশের লোকটা করে দেবে, আমি কেন এবং করবো? শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলের কিছু বাঙালি এই জিনিস বার করার আমাদের সাহস state পায়। মানে চিরকালের মানে এটা নিন্দার বা পাত্র হয়ে বসে আছে, বিকজ আমরাই সবচেয়ে বেশি নোংরামি করি। ওই যে বলে ক্যাকড়া স্টাইলের একটা মেন্টালিটি, একটা ক্যাকড়া বেরোতে পারলেই আরেকটা টেনে আনে, ওদের আর বেঁধে রাখতে হয় না। আমাদের কোনো বাঙালি যদি ভালো কিছু করে তাকে ভাই আগে নামাও, বা দেশের অন্য কেউ কিছু যদি মিনিমাম কিছু ভালো করতে যায় সেটাকেও নামাও। পপুলার সেন্টিমেন্ট অন্য অন্য জায়গায় রেভলিউশন হচ্ছে, ভাই আমরা একটু স্টাইলিশলি রেভলিউশন করবো। এদের মনে আর ওই জয় হে কথাটা কোনো জন্মে আসে না, কেন আসবে? ওরা ওটাই মনে করে যে ওটাই একটা সবচেয়ে চরম মিথ্যা এবং সবচেয়ে অশ্লীল কথা। ওরা চায় যে সবাই বললো মরো, ওই হে মরো হে মরো, মরতেই থাকো, এরকম একটা না, বলতে ওদের ওরা কয়েকটা। কিন্তু ওরা দেশকে ভালোবেসে বলে, এটা ভালোবেসে তোমাকে বলে, এটা কিন্তু বুঝতে হবে। এত হেটফুলি বলবে কেন? এত দেশকে vindictiveness ভালোবাসে বলেই তো বলে না। এই দেখো এত বিষের কথা ওর মধ্যে আসছে না। এই আজাদি ঝুটা হয়, এটা যেমন হ্যাঁ, 1947 সালে, cutting comment, 1947 সালে কারা যেন একবার বলেছিল না, সেটাকে revive করে, তেজর কুকুর, হ্যাঁ সেইটাকে কি ওরা এখনো সেটা, আচ্ছা সেটা যদি ওরা হয়েই থাকে তাহলে ওরা দেশে আছে কেন দাদা? সেটাই। তাহলে ওই ডগস এন্ড ইন্ডিয়ান্স নট অ্যালাউড এই হোটেলে সেই হোটেলে, এদের মধ্যে তো ওরকম বিরাট কোনো পার্থক্য পাচ্ছি না। এরা ওরা কি ওই ওদেরই ভালো কথা বলেছিল বলবে যে ডগস এন্ড ইন্ডিয়ান্স এর সেম লেভেল, ভাই আমরা সাহেব যেখানে আছি সেখানে তোমাদের কেটে দিয়েছে। এইটাই হচ্ছে ওদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আর হিপোক্রেসি। ভাই যে ভালোভাবে একটু রিপ্লাই দিতে চাবে তাকে বলতেও দেবো না, এটা কি হচ্ছে নাকি দেশের মধ্যে? এগুলো কি হচ্ছে? এটা কি এটা ওদের হ্যাপি ফার্স্ট টাইম, একটু আমেজ করে, একটু আনন্দ করে, একটু নেশা করে এটা স্টাইলিস্ট হয়ে গেল। ওই আর্মচেয়ার কমিউনিস্ট যেগুলো বলে, পিঙ্ক কমিউনিস্ট বলে, যেরকম যারা রিয়েলি স্বাধীন না তাদের হাল একবার দেখেছো? টিভি তো আছে, ওকে তো নিউজ পেপারও পড়ে, সেটা দেখে না করা যেখানে রিয়েলি কোনো স্বাধীনতা ওদের কি হাল হচ্ছে। আর নিজের হালটা দেখো, নিজের দেশের হালটা দেখো, তারপরে নাম উইশ দিতে চায়। হ্যাঁ। এই দিনটাতে সবাইকে উইশ দেয়। এটা কি বলে ভদ্র। হ্যাঁ, আর আমাদের দেশের লোক, ওদের দেশের হচ্ছে এত সভ্যতা হয়ে গেছে, আমাদের দেশের ওরা লোক বেসিক্যালি ভদ্র হতে ভুলে গেছে। হ্যাঁ, কি সুন্দর লাগে দেখতে, সেই দারুণ লাগে। লাল দিয়ে লিখে দিল ছুটা হয়, হ্যাঁ। বলবো যে ওর নিজের স্টেটমেন্টটাই সবচেয়ে বড় ঝুট, সেটা কিন্তু আমার অমান। সেটা না। শিট, কেমন লাগলো বন্ধুরা? ভালো লাগছে দেখতে এগুলো আমাদের? দেখতে শুনতে কোনোটাই ভালো লাগছে। কি সুন্দর লাগছে না? দেখুন, স্বাধীনতা দিবসের দিন ওয়াল পোস্ট হয়, আমরা কিরকম পারি, কি সুন্দর কত নিচ করতে হতে পারি, কত সুন্দর ভাবে আমরা লিখে দিতে পারি, কত কথা, কত সুন্দর করে এই আজাদি ছুটা হ্যায়। মানে এই স্টাইলে একটা কুস্তি রুগীও কিন্তু তার নিজের কুষ্ঠ জিনিসটাকে ওইভাবে পয়েন্ট আউট করে করে অনেকে ক্যাপিটালাইজ করে, ওটাকে দেখিয়ে দিতে সুন্দর ভাবে দেখুন আমরা লিখি কিন্তু এত বাঙালিরা। মানে মানে ঘিফুলি, এত এনথুসিয়াজম নিয়ে, এত নাস্টিলি ওরাও চেষ্টাটা করে না। ওরা যেন পেটের যায় করছি, এটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে না যে পেটের দায় করছে, ওটা জাস্ট বলার জন্য করছে, একটা গ্রিম স্যাটিসফ্যাকশন যে আরেকজনকে নিচ প্রমাণ করে। তাকে নিয়ে প্রমাণ করছে, নিজেকে নিজের দেশটাকে। নিজের দেশটা। এর চেয়ে আর কি বলার আছে? কিছু বলার থাকে না। ঠিক হ্যাঁ ভাই, চলতে দো। ওই যে নরকের কীট বলে না, এটা হচ্ছে আসল নরকের। হ্যাঁ।